In this lecture, we are we are going to study about sources. Now, what is mean by source? Now, source means point or place from which we can draw, we can obtain water for our purpose. This is the source. Assume this is the ground and we obtaining the water from here. This is the source for our purpose. Otherwise, suppose this is the lake. We taking water from this lake for our purpose. Then such types of point or place is called as source. There are main two types of sources of water. First type of source, surface source, and second, subsurface source or groundwater source. Surface source of water divided into seven categories. First, ponds, streams, river, storage reservoir, lakes, stored rainwater, oceans. These are the sources, surface sources of water. Out of these seven, ocean not used as a source of water because water of ocean, sea, is salty water. Due to this reason, we cannot use ocean water for our demand or purpose. Next, subsurface sources of water. Subsurface sources of water is also called as groundwater source. Subsurface sources of water divided into four categories: infiltration galleries, springs, infiltration wells, and wells. Now, springs are also divided into four categories: artesian springs, gravity springs, and surface spring. And also, wells further divided into four categories: shallow wells, deep wells, tube wells, and last one, artesian wells. These are the detailed classification of s- sources of water. In exam, question may be asked, state different types of sources. Then you have to write this answer when asked a question in question paper. What are the different sources of water? And mention in it state, then use this answer. If explain, then detail explain you have to write here. These are the only state manner answer. These are the sources of water: surface source and subsurface source. Next, now what is the difference between surface source and subsurface source of water? Now, first point in surface source, water found on the surface of the earth, like water in the river, lake, is known as surface source. Now, this is the ground. Over this ground, water found on this surface. This is the well, this is the bore well or tube well. This is the over the ground. This water is found. This is the earth. This horizontal line indicating earth or ground level. Over this water is found. So in this over the ground there may be
lake, pond, springs, sorry, lake, pond, stored rainwater, river, canal. These sources may be available over the ground, over the earth. So due to this, we called as surface sources of water. Why are we saying surface sources of water? They are available over the earth surface. Due to this, we called as surface sources of water. Next point, subsurface sources. This is the ground or earth level, ground level or earth level. In this category, subsurface source category, water found below the ground, and whatever the percolated water in the ground, that water brought on the earth surface by using borewell, tube well, etc. Because we tapping water from underground. This is the underground water aquifer. And from this aquifer, we are obtaining the water at surface by using wells, tube wells, galleries, etc. In this case, we obtain water from groundwater. So due to this category called as subsurface source of water. Now second point, amount of water available in surface source is comparatively less than subsurface source. Now in ground, large number of aquifer of water body are available. So due to this, we can say as surface water quantity less than subsurface source subsurface source water. So available water on the earth is less than groundwater or subsurface water. Subsurface source category, large amount of large amount of water available in subsurface source. Surface source category, third point, surface water is exposed to evaporation. Because this water is available over the ground, this in hot season, in summer season, the available water over the surface, they can evaporate from earth surface, but this case not possible in subsurface water. Subsurface water is not exposed to evaporation because here no contact of sun ray or hot weather, because water stored below the ground. Due to this, water cannot evaporate in atmosphere from this subsurface source water. Next point, fourth point, surface water alter temperature according to surrounding temperature. Now water temperature in surface category totally depend upon the atmospheric temperature. Now surface water may be cold, may be hot. This water temperature depend on atmospheric temperature. In summer season, this water get hot, and in winter season, this water can convert into cold water. So temperature changes from seasons to season. This is possible in case of only surface source water. But in subsurface source category, water below the ground, due to this, no possibility of change of water temperature. So
In fourth category, subsurface water maintain constant temperature because this water is available below the ground, and this is the depth of water considered greater at available at greater depth. So no impact of environment over this water body below the which is below the ground. Next, fifth point, surface water may contain pathogenic bacteria. Now this is the surface water available for, sorry, this is the surface water available for all possibilities, all ways, and easily can get polluted due to animals washing of cloth in lake, pond, washing of animals in ponds, lake, then or uh, some impurities, some refuse, some debris, some people discharge in lake, pond. Due to this, pond get polluted, and there may be produce or form pathogenic bacteria, uh, and water get polluted. But this possibility not possible in case of subsurface water because subsurface water free from pathogenic bacteria. Point number 6, cost of treatment is more for surface water. Now in first fifth point, there is possibility to get water contaminate means polluted due to people can using surface water easily for different purpose, for washing of cloth, washing of animals, for swimming, or sometimes refuse discharge into lake, pond, or wastewater directly this is the lake, and this is the nala, and this is the village wastewater discharge into nala, and nala discharge are connected to lake, and water get polluted automatically due to this nala connected to pond, lake. Due to this, wastewater accumulated and discharged in this lake, and water get polluted. Due to this, lake water easily polluted. So polluted water require more time to treatment because there are number of bacteria, number of disad- uh, dis- dislike or unwanted material contained in surface water. So more cost required for surface water as compared to subsurface water. Now 6 point of subsurface source category. Now this is the groundwater. Actually no need to treatment for this water, but sometimes uh, vicinity of water available in the earth, according to which some process is applied for water, but cost of water is less as compared to surface source water. This is the difference between surface source water and subsurface source water. Next point, surface sources. When surface runoff is available for water supply scheme, then such sources are called as surface source. Now this is the topography of land, and this is the cloud and rainfall occur. This is the rainfall, and after rainfall some water get percolate into ground or seepage into ground, and some water flow over the ground
and collect at depression. This is the depression or trench. This is the cloud. In Marathi, you can say dhag. This is the rainfall, paus. Some water percolated into the ground. काही पाणी जमिनीमध्ये झिरपत आहे आणि काही पाणी जमिनीवरून वाहत आहे. मग जी जमिनीवरून पाणी वाहतं, काही पाणी पाऊस पडल्यानंतर काही प्रमाण पावसाचं काय होतं, दोन भाग होतात. काही पाणी जे पावसाचं पाणी आहे ते जमिनीमध्ये झिरपलं जातं आणि काही जमिनीवरून फ्लो होतं. मग जे पाणी जमिनीवरून फ्लो होतं न जमिनीमध्ये झिरपता त्या पाण्याला काय म्हणलं जातं, रन ऑफ म्हणलं जातं. मग ते रन ऑफ का होतं, एखाद्या जमिनीची जी काही खोलगट भाग आहे त्या खोलगट भागामध्ये जाऊन काय होतं, स्टोअर होतं, जमा होतं आणि त्या ठिकाणी काय होतं, एक तर लेक तयार होतो किंवा पॉन्ड तयार होतो. मग ही वॉटर काय होतं, आपल्याला उपलब्ध होतं आपल्या युटिलायझेशनसाठी किंवा एखादं वॉटर सप्लाय स्कीम असेल त्यासाठी हे पाणी आपण यूज करू शकतो. मग अशा प्रकारचं एखादं पाणी सरफेस रनऑफपासून आपण स्टोअर करून ठेवलेलं असेल किंवा उपलब्ध झालेलं असेल आपल्या वॉटर सप्लाय स्कीमसाठी, त्याला काय म्हटलं जातं, सरफेस सोर्स म्हटलं जातं. आणि सरफेस सोर्स म्हणण्याचं कारण काय, हे जमिनीवरतीच पाणी का झालेलं, हे जी काही अर्थ आहे, अर्थची टोपोग्राफी आहे आणि फक्त ह्या डिप्रेशनमध्ये वॉटर काय झालेलं आहे, स्टोअर झालेलं आहे. म्हणून याला काय म्हणलं आपण, सरफेस वॉटर म्हटलं गेलं. लक्षात, when surface source is available for water supply scheme, then such sources are called as surface sources. This is the definition of surface source. Next, now also given extra explanation of surface source. River runoff and regime depend upon precipitation, evaporation, water accumulation in soil, land use, vegetation, basin slope, etc. Now, whatever the river runoff totally depend upon availability of water over the earth or over the surface, depend upon a runoff, and this factor also depend upon the precipitation. If more precipitation occurred, means त्या ठिकाणी जास्त पाऊस झाला तर सरफेस वॉटर काय होईल, मोठ्या प्रमाणात आपल्याला अवेलेबल होईल. आणि त्या ठिकाणी इव्हॅपोरेशन रेट जरी कमी असेल, बाष्पीभवनाचा रेट कमी असेल, तर त्या ठिकाणी पाणी कमी बाष्पीभवन होऊन ॲटमॉस्फिअरमध्ये जाणार आहे. मग त्या ठिकाणी पाणी काय असेल, आपल्याला जास्त प्रमाणात उपलब्ध असेल. आणि जर इव्हॅपोरेशन रेट जास्त असेल तर या ठिकाणी पाण्याची जी काही क्वांटिटी आहे ती काय होईल, डिक्रीज होईल. जरी सॉईल आपली हे असेल, इम्परवियस असेल, सच्छिद्र असेल, तर तुमचं पाणी काय होईल, जरी इथं स्टोअर झालेलं असेल तर ते काय होईल, जमिनीमध्ये पर्क्युलेट होईल, म्हणजे त्याचं सिपेज होईल, झिरपून जाईल. अशा प्रकारचं जे काही सरफेस वॉटर आहे या देखील फॅक्टरवर अवलंबून आहे. रिव्हर वॉटर फॉर्म्स ॲट द एक्सपेन्स ऑफ प्रिसिपिटेशन इन टू द लँड सरफेस. The surface of river alimentation include snow, rain, groundwater, and glaciers. Now, in river, sometimes a contribution of different sources. Snow important. Sorry, rain is important parameter. A contribution to a river. Also, sometimes snow. Snow can give water to river. Can contribute water to river. Why snow contribute water, का बर्फ नदीला पाणी देतो, कसं, तर जेव्हा समर सीझन असेल त्या समर सीझनमध्ये जे काही बर्फ आहे ते वितळला जातो आणि वितळून बर्फ काय होतो, त्यापासून रनऑफ तयार होतो आणि तो रनऑफ काय होतो, जे काही नियरेस्ट रिव्हर आहे त्या रिव्हरला काय होतं, तिथं जॉईन होतो. आणि अशा तऱ्हेने जे काही रिव्हर आहे त्याच्या लेवलमध्ये काय होते, पाणी पातळीत वाढ होते. तर हे आहे आपलं सरफेस रनऑफ. आता नेक्स्ट पॉईंट आहे रिव्हर. दिस इज द सब टाईप ऑफ सरफेस सोर्स वॉटर. रिव्हर्स आर बॉर्न when a discharge of large number of springs and streams combine together.
आता याच्यामध्ये तुम्हाला म्हणलं जे काही नदी आहे नदीचा उगम कसा झाला आहे, बॉर्न म्हणजे उगम किंवा जन्म. जे काही नदीचा उगम झालेला आहे तो कसा झालेला आहे, तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जे काही झरे आहेत, स्प्रिंग म्हणजे झरा आणि स्ट्रीम म्हणजे प्रवाह प्रवाह हे आहेत. यांचं काय झालेलं आहे, भरपूर मोठ्या प्रमाणात झरे आणि स्प्रिंग्स आणि स्ट्रीम्स एका ठिकाणी कंबाईन झाल्यामुळं काय झालेलं आहे, आपलं त्या ठिकाणी रिव्हर फॉर्म झालेले आहे. जे काही जसं तुमचं ही होईल, रिव्हर एक्सटेंड होत जाईल, तसं तुमचं काय होतं, नंबर ऑफ स्प्रिंग काय झालेले आहे त्या ठिकाणी त्याला जॉईन झालेले आहेत. आणि तुमचं जे काही नंबर ऑफ स्प्रिंग्स असतील किंवा स्ट्रीम्स असतील, आता हे माउंटेनस रिजन आहे, ह्या माउंटेनस रिजनमधून का झालेलं आहे किंवा हे कॅचमेंट एरिया आहे तुमचा कॅचमेंट एरिया. त्याच्यातून जे काही स्ट्रीम्स आहेत, जे काही स्प्रिंग्स आहेत, ते काय होतात, ह्या ह्या दिशेला काय तुमचं इकडं स्लोप आहे, ह्या स्लोप असल्यामुळे ते काय होतात, इथं रिव्हरला जॉईन होतात. असा लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आणि स्ट्रीम्स एका ठिकाणी जर आले असतील तर त्या ठिकाणी काय तयार होते, नदी तयार होते. तर हेच त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. यामध्ये तुम्हाला म्हणलेलं आहे की जे काही काय म्हणलं, रिव्हर्स आर बॉर्न, म्हणजे रिव्हरचा जे काही उगम झालेला आहे तो कसं झालेला आहे, जेव्हा जो काही डिस्चार्ज असेल कुणाचा, मोठ्या प्रमाणात झरे असतील किंवा प्रवाह असतील, ते एका ठिकाणी येऊन काय तयार झालं तुमचं, त्या ठिकाणी नदीचा उगम झालेला. म्हणजे रिव्हर्स आर बॉर्न म्हणजे जर्मनी, पण इथं आपण याला त्याचा जो काही जर्मनी आहे त्याचा अर्थ आपण इथं उगम काढणार आहे, म्हणून काय म्हणलं, रिव्हर त्या ठिकाणी उगम झाला. तर हे काय रिव्हरचं एक्सप्लेनेशन आहे. आणखी त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे, रिव्हर इज अ नॅचरल वॉटर कोर्स, generally fresh water flowing towards an ocean, a lake, a sea, or another river. In a few cases, a river simply flows into the ground or dry up completely before reaching another body of water. Rivers have been used as a source of water for obtaining food, for transport, as a defensive measure, as a source of hydropower to drive machinery, for bathing, and as a means of disposing of waste. Now, uh, we have seen here definition of river, but detailed explanation of river is given in this next slide. Now, river काय आपली नॅचरल वॉटर कोर्स आहे, कारण ते ॲटोमॅटिक तयार झालेलं आहे. जे काही नंबर ऑफ स्ट्रीम्स आहेत किंवा स्प्रिंग्स आहेत त्याचं कंबाईन होऊन ते काय झालेलं आहे, तयार झालेलं आहे. आणि ते कसं झालेलं आहे, जिकडं स्लोप असेल त्या दिशेने ते काय झालेलं आहे, प्रोड्यूस किंवा फॉर्म झालेलं आहे. त्याला जो काही स्लोप आहे दिलेला नाही किंवा त्याची निर्मिती केलेली नाही, पण ते कसं झालेलं आहे, ॲटोमॅटिक तयार झालेलं आहे. म्हणून त्याला आपण म्हणलं, त्याला नॅचरल वॉटर कोर्स म्हणलं. म्हणजे ज्याचा जो काही प्रवाह आहे, तर नैसर्गिक वॉटर प्रवाह आहे तो, हा लक्षात, त्याला कोणी तयार केलेलं नाही. तर ते काय तुमचं रिव्हर काय नॅचरल वॉटर कोर्स आहे, नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाहाच्या दिशेने ते तयार झालेलं आहे. आणि जनरली त्याच्यामधून जे काही वॉटर असतं ते कसं असतं, फ्रेश वॉटर असतं. मग नदी कुठं जाऊन भेटते बाबा, आता नदी तयार झाली म्हणजे ती नदी काय होते, आता ही नदी तयार झालेली आहे, ही नदी एकतर जाऊन एखाद्या तळ्याला भेटते किंवा एखाद्या पॉन्डला भेटते किंवा एखाद्या समुद्राला भेटते, किंवा हीच नदी काय करते, दुसऱ्या एखाद्या याच्यापेक्षा जी मेजर नदी आहे किंवा मोठी नदी आहे त्या नदीला जाऊन, आता ही स्मॉल रिव्हर असेल आणि ही लार्ज रिव्हर असेल, तर त्या केसमध्ये ही स्मॉल रिव्हर एखाद्या लार्ज रिव्हरला जाऊन कनेक्ट होते. अशा पद्धतीनं हे रिव्हर्स एकमेकाला कनेक्ट होतात आणि वॉटरचं कॉन्ट्रीब्युशन होतं. काही वेळेस एखाद्या वेळेस एकदम रिव्हर एकदम छोट्या प्रमाणात असेल, एखादा ओढा असेल, तर त्या ठिकाणी काय होतं, ह्याच्यामध्ये जर स्मॉल क्वांटिटी वॉटर ह्या रिव्हरमध्ये अवेलेबल असेल तर ते काय होते, ह्या दुसऱ्या एखाद्या इथं ओशन आहे ह्याला भेटण्यापूर्वीच काय होते, ती इथं ड्राय अप होऊन जाते, कोरडी होऊन जाते, कारण त्याचं नामोनिश याच ठिकाणी स्टॉप होऊन जातो. अशा पण काही रिव्हर अवेलेबल असतात. आणि जे काही रिव्हर आहे त्या रिव्हरमधलं पाणी जे शक्यतो
कशासाठी युटिलाइज केला जातो. जो काही रिव्हर्स आहेत ते कशासाठी युटिलाइज केलं जातं, तर रिव्हर्स हॅव बीन यूज ॲज अ सोर्स ऑफ वॉटर फॉर ऑब्टेनिंग फूड, फॉर ट्रान्सपोर्ट, ॲज अ डिफेन्सिव्ह मेजर, ॲज अ सोर्स ऑफ हायड्रोपॉवर टू ड्राईव्ह मशिनरी, फॉर बाथिंग अँड ॲज अ मीन्स ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट. मग जो काही रिव्हर आहे त्याचा वापर आणखी कशासाठी केला जातो, तर जे काही आपण वॉटर काय करतो फार्मसाठी, इरिगेशनसाठी युटिलाइज केलं जातं. इरिगेशन म्हणजे जे काही पाणी आहे शेताला पाणी देणे, जे काही क्रॉप्स असतील पिके असतील त्याला पाण्यासाठी जी काही डिमांड असते पाण्याची त्याला पाणी देऊन त्या क्रॉपला वाढवणे, त्यासाठी तुमचं जे म्हणजे त्याला फूड मिळवण्यासाठी किंवा एखाद्या वेळेस जी काही रिव्हरमध्ये मोठ्या प्रमाणात वॉटर असेल तर ते काय केलं जातं ट्रान्सपोर्टसाठी वापरलं जातं, म्हणजे नेव्हिगेशन पर्पजसाठी. आणि आणि जे काही वॉटर म्हणजे त्याला आपण डिफेन्सिव्ह मेजर म्हणतो. आणि जे काही वॉटर आहे काही वेळेस तुमचं जर रिव्हर मोठ्या प्रमाणात असेल आणि कंटिन्युअस तुमचं वॉटर त्या रिव्हरमधून फ्लो होत असेल, आता ते एखाद्या काही वेळेस तुम्हाला पेरिनियल रिव्हर अवेलेबल असतात. आता पेरिनियल रिव्हर म्हणजे काय, 12 महिने फ्लो अवेलेबल असतो. द वॉटर विच इज अवेलेबल इन रिव्हर कंटिन्युअसली फॉर 1 इयर और फॉर 12 मंथ, अशा रिव्हरला आपण काय म्हणलं जातं, पेरिनियल रिव्हर, पेरेनियल रिव्हर. तर जी काही पेरिनियल रिव्हर आहेत तर त्याच्यामध्ये 12 महिने पाणी का असतं अवेलेबल असतं. 12 महिने म्हणजे थोडक्यात 12 महिने म्हणजे पूर्ण वर्षभर, पूर्ण वर्षभर पाणी त्या ठिकाणी त्या नदीमध्ये अवेलेबल असतं. अशा केसमध्ये त्या ठिकाणी जे काही रिव्हर आहे त्याच्यावर काय केलं जातं, हायड्रोपॉवर प्लांट बसवला जातो. आणि त्यातली जी काही मशिनरी आहेत ती रन कशाने केलं जातं, ह्या वॉटरच्या फ्लोवरती ती मशिनरीज रन केलं जातं. आणि काही वेळेस जे काही रिव्हर्स आहेत त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, जे काही नियरबाय सिटी असेल टाऊन असेल त्याच्यातून जे काही वेस्ट जनरेट होतं वॉटर ते काय केलं जातं त्याच्यामध्ये डिस्चार्ज केलं जातं, सोडून दिलं जातं. असा पण या नदीचा वापर केला जातो. पण आपला जो काही मेन हे आहे आपला जे काही ह्याच्यातून अभ्यास करायचे तर ते काय करायचे, ह्याच्यातून आपल्याला वॉटर अवेलेबल होतं फॉर पर्पज ऑफ पीपल, हे आपल्या ह्याच्यातून सांगायचं आहे. नेक्स्ट, लेक. In mountainous at some places, natural basins are formed with impervious bed. Water from springs, streams generally flows toward these basin for forming lakes. जे काही आता आपण म्हणतो तलाव, तर आता ही सरफेस आहे. या सरफेसवर जर लार्ज नंबर ऑफ मोठ्या प्रमाणात जर डिप्रेशन असेल तर काय होईल, जे काही पाऊस होईल त्या ठिकाणी रेनफॉल अकर्ड होईल, त्या रेनफॉल पर जर सरफेस रेन ऑफ इथं जाऊन हे होईल, किंवा हे जे काही माउंटेन असल्यामुळं ह्याच्यातून काय होतील, स्प्रिंग्स फॉर्म होतील, झरे फॉर्म होतील. आणि त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन काय होईल, ह्या लेकसाठी होईल. ती पाणी ह्या तळ्यामध्ये साचून जाईल, किंवा काही प्रमाणात जे काही रन ऑफ आहे ते स्ट्रीम वाटे म्हणजे प्रवाह वाटे येऊन ते काय होईल ह्या ठिकाणी कलेक्ट होईल. आणि अशा तऱ्हेने काय होईल, आणि इथं पाणी का साचतंय तर इथं काय आहे तुमचं डिप्रेशन पण आहे, आणि याचा जो काही बेड आहे तो कसा आहे इम्परवियस आहे. ह्याचा जो काही बॉटम आहे तो कसा इम्परवियस अछिद्र आहे, इम्परवियस बेड, म्हणून या ठिकाणी काय होतं पाणी स्टोअर होतं. आणि ह्याच्यातून जे काही हे आहे आपलं माउंटेन, ह्या वरून काय स्ट्रीम्स होतात आणि त्या बॉडीतून स्प्रिंग्स फॉर्म होतात, आणि जे पाणी काय होतं ह्या डिप्रेशनच्या पार्टमध्ये स्टोअर होतं, आणि अशा तऱ्हेने लेक्स काय होतात फॉर्म्स होतात. नेक्स्ट, पॉन्ड. आता पॉन्ड आणि लेकचं जर कंपॅरिझन करायचं झालं तर पॉन्ड सॉरी लेक का असतो जी साईज लार्ज असते, पॉन्डची स्मॉल साईज असते. हा लक्षात, ह्या दोघातला जो मेन डिफरन्स. जर जी काही लेक आहे त्याची जी काही साईज असते लार्ज साईज असते एकदम,
5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर असे जी साईज असते. पॉन्डची फक्त एकदम स्मॉल क्वांटिटी असते, मीटरमध्ये क्वांटिटी असते. तर ह्याची जी काही साईज असते ती किलोमीटरमध्ये असते, जी काही लेख आहे. आणि जो काही पॉन्ड आहे हे मीटरमध्ये त्याची साईज एक असते. एकदम स्मॉल क्वांटिटीमध्ये या ठिकाणी वॉटर अवेलेबल असतं आणि या लेकमध्ये लार्ज क्वांटिटीमध्ये वॉटर अवेलेबल असतं. तर यामधला मेन डिफरन्स. आता ही पॉन्ड कसे तयार होतात? जेव्हा एखाद्या रोडसाठी जर माती लागणार असेल किंवा घरकामासाठी, त्या ठिकाणी काय केलं जातं, उत्खनन केलं जातं, खोदलं जातं. खोदल्यानंतर त्या ठिकाणी जो काही खड्डा तयार होईल त्यामध्ये पावसाच्या सीझनमध्ये तिथं काय होतं, ते पाणी त्या ठिकाणी स्टोअर होतं आणि ते स्टोअर झालेलं पाणी ते लोक परत त्याच्या घरकामासाठी वापरलं जातं किंवा जनावरांना पिण्यासाठी वापरलं जातं किंवा आंघोळीसाठी वापर केला जातो. पण हे जे काही वॉटर वॉटर त्या ठिकाणी अवेलेबल असतं, एकदम स्मॉल क्वांटिटीमध्ये ते वॉटर अवेलेबल असतं. आणि जी काही पॉन्ड तयार केलेला आहे, कोण तयार केलेलं आहे, तर माणसाने तयार केलेलं आहे. आलं लक्षात. म्हणून त्याला काय म्हणले, मॅनमेड बॉडी ऑफ स्टँडिंग स्मॉलर दॅन लेक. आता जी काही पॉन्ड आहे, अ पॉन्ड इज मॅनमेड बॉडी ऑफ स्टँडिंग water smaller as compared to lake. Thus, ponds are formed due to excessive digging of ground. They are filled up with water in rainy season. A natural large size depression formed on the surface of earth when gets filled up with water is known as pond or lake. If size of depression is small, it is called as pond. When size of depression is large, it may be called as lake. Now this is the earth surface and excavated this earth surface for some reason, for getting soil, for embankment of road, or for home construction. Some part of earth is excavated and digging here, and some after digging here form depression or pit. In rainy season, this pit or this depression portion get filled due to rain, and ponds are formed. Ponds water utilized for washing of cloth, animal, etc. Now, if why we saying this pond, because size of this depression is small, or and quantity of available water is also small. Due to this, we saying this pond. Next point: stream, reservoir, stored rainwater, ocean. Now, next point: stream. In mountains region, streams are formed by runoff. Discharge in stream much in rainy season than other season. Now, this is the mountain, and after rainfall, surface runoff created or formed, and this runoff convert into streams, means combined runoff flow over this mountain and forms streams. Now streams mean in Marathi प्रवाह. तर अशा प्रकारचे प्रवाह होतात आणि याच्यामधले जे काही क्वांटिटी असेल अवेलेबल या प्रवाहामधली लार्ज कधी असणार, पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये, आणि लो किंवा नॉट अवेलेबल इन अदर सीझन. तर हे काय तुमचा प्रवाह आहे आणि हे कुठून उगम झालेलं आहे, जे काही माउंटेन्स आहेत त्या माउंटेन रिजनमधून किंवा डोंगर भागामधून हे प्रवाह का झालं तयार झाला आहे. आणि त्याच्यामध्ये जे काही अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज आहे ती लार्ज कधी असते, ओनली इन रेनी सीझन. नेक्स्ट, रिझर्वायर.
आता हे एखादं नदी आहे, ती नदी काय केली जाते, एखाद्या ठिकाणी अडवली जाते आणि त्या ठिकाणी डॅम काहीतरी कन्स्ट्रक्ट केला जातो. ह्याच्या पाठीमागे जे काही पाणी त्या ठिकाणी स्टोअर होईल, कारण इथं डॅम बांधल्यामुळे ह्या रिव्हरवरती त्याला काय म्हटलं जातं, रिझर्वायर म्हटलं जातं. आणि जेव्हा नीड असेल पाण्याची, त्या ठिकाणी काय केलं जातं, हे पाणी इथून वेलच्या साहाय्यानं किंवा पंपच्या साहाय्यानं काय केलं जातं, लिफ्ट केलं जातं आणि पब्लिक किंवा टाऊन असेल त्याला ते त्या ठिकाणी सप्लाय केलं जातं. तर हे आहे तुमचं रिझर्वायर आहे. मग अशा परिस्थितीत काय केलं जातं, व हे जे काही रिव्हर आहे, मग हे ह्याच्यावरती डॅम बांधून हे पाणी काढवलं जातं. तर जो काही वॉटर सप्लाय आहे तो काय केला जातो, स्टॅबिलाईज करायचा असतो, म्हणजे कंटिन्युअस वॉटर सप्लाय करायचा असतो. आता एखादं सिटी आहे, त्या ठिकाणी 10,000 लिटर वॉटर लागत असेल आणि ह्या नदीमध्ये तेवढं दररोज इथं उपलब्ध नसणार आहे, फक्त रेनी सीझनमध्येच त्या ठिकाणी वॉटर तिथं अवेलेबल असणार आहे. मग ते वॉटर काय करायचं, अगोदर स्टोअर करायचं आणि जो काही वॉटर सप्लाय स्कीम असेल त्यासाठी फक्त इथून 10,000 लिटर वॉटर फक्त रिझर्वायरमधून काढून घ्यायचं आणि पब्लिकला सप्लाय करायचं. म्हणजेच कंटिन्यूअस दररोज एक 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 10,000 आपण वॉटर काढून घेतोय, म्हणजे आपला फ्लो काय करतो, आपण स्टॅबिलाईज करतोय. लक्षात, जर आपण हे बांधलं नसतं तर इथं पाणी आहे तर उपलब्धच झालं नसतं. त्या कारणामुळं आपण इथं काय केलेलं आहे, इथं रिझर्वायर कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे. म्हणजे याचा एक्सपिरियन्स बघू. ड्यू टू ग्रेट व्हेरिएशन इन द क्वांटिटी ऑफ रिव्हर वॉटर ड्युरिंग मान्सून अँड समर सीझन, क्वांटिटी ऑफ the impounding reservoir are formed. The main object or main function of reservoir is to store water and then thus it stabilize the flow of water. आता याचा जो काही याचा मेन उद्देश सांगितलेला आहे, जे काही आता रिव्हर आहे मग याच्यावर जे आपण रिझर्वायर तयार केलं आहे असं डॅम बांधून, तर इथं पाणी काय होईल, स्टोअर होईल, मेन फंक्शन. लक्षात. आणि हे झाल्यानंतर जसं पाण्याची मागणी आहे तसं आपण त्याला काय करू, त्या सिटीसाठी वॉटर आपण ह्या ठिकाणी सप्लाय करू. तर हे काय आपलं रिझर्वायर. नेक्स्ट, स्टोअर्ड रेन वॉटर. आता काही ठिकाणी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पण नसतं किंवा सरफेस वॉटर अवेलेबल नसतो किंवा सबसर्फेस वॉटर अवेलेबल नसतो. अशा केसमुळे एकच पर्याय आहे, तो म्हणजे जे काही आपलं बिल्डिंग आहे, जो काही टॉप आहे बिल्डिंगचा, आता ही आपली घर आहे, या घराच्या हे जे काही रूप आहे, या रूपवर जे पाणी कलेक्ट झालेलं आहे किंवा याच्या हे आहे, तर इथून पाईपपाटी काय करायचं, एखादी खाली टँक कन्स्ट्रक्ट करायचं आणि ह्या टँकमध्ये स्टोअर करून ठेवायचं आणि हे वॉटर काय करायचं, वर्षभर थोडं थोडं पाणी वापरत राहायचं. तर ह्याला काय म्हणणार, स्टोअर रेन वॉटर. आणि हे वॉटर कुठून स्टोअर केलं आपण, जे काही पाऊस आहे त्या पावसाचं पाणी काय केलं आपण, जे काय होईल, रूपवरती पडलं आणि रूपवरचं पाणी एखादी आपण पाईपवाटे टँकमध्ये कलेक्ट करून ठेवलं. लक्षात. असं काय केलं आपण, कारण त्या ठिकाणी सरफेस वॉटर सोर्स अवेलेबल नाही आणि सबसर्फेस सोर्स वॉटर देखील अवेलेबल नसल्यामुळे आपण हे काय केलं, स्टोअर रेन वॉटर केलं. तर हे आहे स्टोअर रेन वॉटर. आणि लास्ट, ओशन्स. On Earth, an ocean is one of the major conventional divisions of world ocean, which covers almost 71% of its surface. These are in descending order by area: the Pacific, Atlantic, Indian, Southern, and Arctic Ocean. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे, जे काही अर्थ आहे त्याच्यापैकी 71% हा जो भाग आहे तो कशाने व्याप्त केलेला आहे, पाण्याने व्याप्त केलेला आहे, म्हणजे पाण्याने कव्हर केलेलं आहे. मग राहिलेलं काय आहे तुमचं, मग 29% जमीन आहे. लक्षात. मग जी काही आता 71% पाणी बनलेलं आहे, मग ती काही पाणी तुमचं 71% पूर्ण गोड पाणी नाही किंवा पोटेबल वॉटर नाही, पिण्याजोगी नाही, तर हे वॉटर कसं आहे, साल्टी वॉटर आहे, ते आपण पिऊ शकत नाही. फक्त जवळपास 0.3च्या आसपास जे काही वॉटर आहे ते फक्त काय आहे, जगामध्ये पिण्याजोगी पाणी आहे त्या ठिकाणी उपलब्ध.
आणि परत ह्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे, जे काही ओशन्स आहेत त्याचा उतरता क्रम दिलेला आहे. सर्वात मोठा जो काही सागर आहे पॅसिफिक, त्याच्यानंतर लहान अटलांटिक, अटलांटिकपेक्षा लहान इंडियनपेक्षा लहान सदनपेक्षा लहान आर्क्टिक ओशन्स आहेत. म्हणजे ही काही जी ओशन्स आहेत, जे काही समुद्र आहेत किंवा जे काही त्याचं काय केलेलं आहे, उतरत्या क्रमाने महासागर, म्हणजे ओशन म्हणजे महासागर, जे काही क्रम दिलेला आहे, उतरता क्रम दिलेला आहे, म्हणजे मोठ्याकडून लहानाकडे, असं याच्याबद्दल तुम्हाला एक्सप्लेनेशन करता आलं पाहिजे. थँक्यू.